آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اور میں ہوں ویس اقبال۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شہر شہر گاؤں گاؤں، ملک بھر میں آٹے کا بحران زور پکڑ چکا ہے۔ کئی شہروں میں آٹا نایاب ہے، سرکاری سٹال سے بھی آٹا غائب ہو چکا ہے۔ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بعض شہروں میں تو قیمت 150 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے فوری طور پر قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ مہنگا آٹا مزید مہنگا ہو گیا۔ ملک بھر میں آٹے کا بحران شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ شہری آٹے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ مارکیٹ میں آٹا 150 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ ملتان، فیصل آباد، سرگودا، لیا، جلال پور، پیروالا، چونیا، حویلی لکھن، ڈی جی خان سمیت دیگر شہروں میں آٹے کا بحران ہے۔ شہری آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور ہیں۔ حیدرآباد، پنو، عاقل کوٹ، ڈی جی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں آٹا نیاب ہے۔ شہری خوار ہونے لگے۔ لاڑکانہ میں سماجی تنظیم کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کوئٹہ، لسبیلا سمیت بلوچستان کے دیگر شہروں میں آٹے کی قلت۔ جعفر آباد میں آٹا 145 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا، جس کی وجہ سے دیہڑی دار مزدور طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ پشاور میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 3300 روپے تک پہنچ گئی۔ تندور مالکان نے روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ شہری پریشان ہیں، جبکہ مالاکنڈ میں خواتین سمیت شہریوں نے مین شاہراہ بند کر کے انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے۔ مردان میں شہری مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ شہریوں نے حکومت سے آٹے اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید بتائیں گے فضل حق۔ جی بالکل، مردان میں کمر توڑ مہنگائی کے خلاف شہری احتجاج پر ہے۔ انہوں نے یہاں خواجہ گنج بازار اور شیداں بازار کو بند کیا ہوا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمت 3000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اسی طرح دوسرے جو اشیاء خردنوش کی اشیاء ہے وہ بھی ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی، سارے عوام جو نکلے ہوئے نا، یہ مہنگائی سے تنگ ہو کے نکلے ہیں۔ یہ ظالم حکومت نے جو مہنگائی شروع کی ہے، بجلی سے لے کر وہ بھی غائب ہے، گیس بھی غائب ہے، آٹا تو بالکل ہے ہی نہیں۔ جیسے ہم چلے جائیں پچھلے حکومت میں جو 97 میں ان لوگوں کا حکومت تھا، تو اسی لوگوں نے ہم پر یہ آٹا تو ہے ہی نہیں ملک میں، کیونکہ یہ آٹا تو پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے۔ یہ سارے غریب مزدور کھڑے ہوئے ہیں، اس کی دیہڑی 1000 روپے ہے۔ یہ روز جا کے نام لکھوا کے روز کٹا کے یہ آٹا خریدنے جاتے ہیں، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں مل جاتا۔ تو میری حکومت وقت سے یہ درخواست ہے، حکومت نہیں کر سکتے جو آرام سے چھوڑ دو۔ آج بالکل آپ نے شہری کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت نے آٹے کی قیمتیں بڑھا دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گیس اور بجلی بھی غائب ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آٹے کی قیمتیں بھی کنٹرول کرے اور عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ مالکہ کوثر مری میں بھی آٹے کی قلت ہے۔ شہری یوٹیلیٹی اسٹور سے خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہے، جبکہ مہنگائی نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹا ہولڈرز کے لیے لائسنس کینسل کیے جائے۔ مزید بتائیں گے تاج بخاری۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ملکہ کوثر مری کے اکیلے یوٹیلیٹی سٹور پہ، جہاں پہ لوگوں کی کافی بڑی تعداد یہاں پہ آتی ہے اور مایوس ہو کر یہاں سے لوگ جو ہیں وہ واپس جاتے ہیں، چونکہ یہاں پہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہے ان میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے۔ اس وقت آٹا اس وقت جو ہے وہ اس یوٹیلیٹی سٹور پر موجود نہیں ہے۔ اگر بات کروں مہنگائی کے حوالے سے تو اس وقت جو ہے وہ غریب آدمی کا جینا بھی مشکل ہو چکا ہے، چونکہ سبزیوں کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور آٹا نہ ہونے کی وجہ سے روٹی جو ہے اس کی قیمت 20 سے 30 روپے تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اور لوگ جو دور دراز سے آتے ہیں یہاں پہ آ کے انتہائی مایوسی کا شکار ہو کے جاتے ہیں کہ ایک یوٹیلیٹی سٹور ہے اور یہاں پہ بھی اشیاء خورد و نوش کی چیزیں جو ہیں ان کی انتہائی کمی ہے۔ تو عوام الناس نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ مری میں جو یوٹیلیٹی سٹور ہے کم از کم یہاں پہ جو ضروری اشیاء ہے اس کو جو ہے وہ اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آٹے اور میدے کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس جاری ہیں۔ سرگودا میں بیکری کی اشیاء اور مٹھائیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے مٹھاس بھی چھین لی ہے۔ عمران گورایا کی رپورٹ۔ آٹے اور میدے کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس جاری۔ سرگودا میں بیکری مصنوعات اور مٹھائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ صدر چودھری محمد اکرم بیکری اینڈ سویٹس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ہمارے کاروبار کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حکومت آٹے کی قیمت کو کم کرے۔ بیکری آئٹمز میں را مٹیریل میدا بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے،
جس کی وجہ سے بیکری کے ریٹس انکریز ہو رہے ہیں اور جو ہے کسٹمر کافی پریشان ہے. تو ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ نیچے لے کے تاکہ عام عوام جو ہے وہ بیمار آدمی جو ہے وہ بریڈ لیتے ہیں، رس لیتا ہے، تو اس کی پہنچ میں یہ چیزیں آ سکیں. دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے مٹھاس بھی چھین لی ہے. حکومت کو چاہیے مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عمران گرایا، نیو نیوز سرگودا. ملتان میں میٹرو بس سروس سے منسلک ویٹ بس سروس کی ملازمین نے ہڑتال کر دی ہے. مظاہرین کا تنخواہوں میں اضافے اور میڈیکل الاؤنس کی فراہمی کا مطالبہ. ویٹ بس سروس کی بندش سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ ملازمین نے مطالبات تسلیم ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ ملتان میں میٹرو بس سروس سے منسلک ویٹ بس سروس کے ملازمین نے ہڑتال کر دی ہے. مظاہرین کا تنخواہوں میں اضافے اور میڈیکل الاؤنس کی فراہمی کا مطالبہ. ویٹ بس سروس کی بندش سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ ملازمین نے اپنے مطالبات تسلیم ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. ٹھٹہ میں آر او پلانٹ کے ملازمین کا 7 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف محکمہ پبلک ہیلتھ کے ٹھیکیدار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 74 آر او پلانٹس قائم ہیں جن میں متعدد بند پڑے ہیں اور ہم بھی تنخواہوں سے محروم ہیں. مزید بتائیں گے تازہ گل. میں اس وقت موجود ہوں پریس کلب مکڑی پر، جہاں محکمہ پبلک ہیلتھ کے زیر اہتمام عام جو ہے ٹھیکیداری نظام کے تحت چلنے والے آر او پلانٹ کے درجنوں ملازمین نے گزشتہ 7 مہینے سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف یہاں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ بتاؤ ضلع میں کتنے آر او پلانٹ ہیں، کتنے چل رہے ہیں، کتنے بند ہیں اور آپ کو تنخواہ کیوں نہیں مل رہی؟ ہمارے ضلع میں ٹھٹہ میں 74 ٹوٹل آر او پلانٹ ہے اور ان میں سے کچھ جو چلتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ آر او پلانٹ سارے بند پڑے اور ٹھیکیدار کے اوپر بھی ہمارے اوپر 7 ماہ کی سیلری رہ چکی ہے. ابھی اتنا مہنگائی ہے، ہم کیا کریں، کدھر جائے؟ جی اس ملازم کی آپ نے بات سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ضلع ٹھٹہ میں جو ہے محکمہ پبلک ہیلتھ کے جو ہے 74 جو آر او پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو نجی ٹھیکیدار کو کے حوالے کیے گئے ہیں. پاک اوسس کمپنی بتایا جا رہا ہے ان کو دیے ہوئے، جس میں اکثر پلانٹس بند لگے پڑے ہیں اور یہ ملازمین کو جو ہے تنخواہ بھی نہیں دی جا رہی ہے اور ٹھیکیدار غائب ہے، جس سے ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. جبکہ دوسری جانب عوام جو ہے پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے فوری نوٹس لینے اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. اور اس وقت پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس میں اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ ڈالی ہیں اور ہوا میں اڑا دی ہیں. حکومتی بینچز سے لیگی قیادت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. وہاں پر کیا مناظر تھے دیکھیے. اس وقت ہمارے بیورو چیف ایاز شجاع ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ایاز بتائیے گا کیا ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ جی بالکل اویس، اس وقت پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں آمنے سامنے ہیں. یہ جھگڑا شروع ہوا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کرنے پر کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں دے رہے، جبکہ حکومت کی جانب سے عطاء اللہ تارڑ اور رانا ثناء اللہ کے ایوان میں مہمانوں کی کرسیوں پر بیٹھنے پر اعتراض ہوا، جس پر دونوں جانب سے نعرے بازی شروع کر دی. اس پر ڈاکٹر مراد راز کا کہنا تھا آج سب سے اہم محکمہ تعلیم کے سوالات تھے، لیکن انہوں نے تعلیم کی تباہی کی ہے. انہوں نے وقفہ سوالات اپنے شور شرابہ کے نظر کر لیے ہیں. ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے. ان کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان چوروں کا تعلیم سے نہیں، اپنی چوریاں چھپانے میں انٹرسٹ ہے. دوسری جانب بشارت راجہ کا کہنا تھا کہ رانا مشہور نے کہا کہ وزٹر گیلری میں ان کے وزراء بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو کوئی اعتراض نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر بھی یہاں موجود ہیں. ہمارا اسد عمر ہی اکیلا ان کے لیے کافی ہے. اس کے بعد اپوزیشن نے دوبارہ شور شرابہ شروع کر دیا. اسپیکر کے ڈائس کا گھٹاؤ بھی کیا اور ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑی. اور اس وقت ایوان میں اب یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہی چل رہا ہے. اب تک ایوان میں جو آج کے اجلاس کی کارروائی تھی اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. جی بہت شکریہ ایاز شجاع آپ کا.
अयाज शुजा हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है। हुकूमती बेंचेस की जानिब से अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी की गई और उसके बाद एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी गई अपोजिशन अरकान की जानिब से। और इस वक्त पंजाब असम्बली में इंतहाई मछली मंडी बना हुआ है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की जानिब से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अयाज शुजा बताइएगा कि स्पीकर की जानिब से इंटरवीन नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, स्पीकर सरदार सब्तैन खान जो है दोनों ग्रुपों को खामोश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हुकूमत के अरकान से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो बैठ जाएं, वो अपोजिशन के अरकान से भी दरख्वास्त कर रहे हैं बैठ जाएं। लेकिन राना शहबाज जो हैं उन्होंने पहले नारेबाजी शुरू की और उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली से तारों को निकाला गया, वो आज यहाँ पे आके बैठा हुआ है। इनमें हौसला है तो निश्चितों पर बैठ कर बात सुने। ये नायब से अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं, जिस पर अपोजिशन है इस तकरीर पर इस शोर शराबा शुरू कर दिया। उनका कहना था 20 साल पुराने रिकॉर्ड निकाल कर देखें, ये नायब ज़दा हैं, इनको निश्चितों पर बिठाया जाए। हम असद उमर की वजह से हैं, जब तक वो यहाँ पे हैं हम भी यहाँ बैठे हैं। उनका ये भी कहना था कि आज ये 27 किलोमीटर की हुकूमत छोड़कर वज़रा की फौज लेकर पंजाब असम्बली में बैठे हैं। डॉक्टर इसी मौके पर जो अपोजिशन के अरकान थे उन्होंने शहबाज को तकरीर मुकम्मल नहीं करने दी, उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने उनको भी कहा, हुकूमती अरकान को भी बैठने का कहा, लेकिन स्पीकर की दोनों जानब से बात नहीं सुनी जा रही है। हुकूमती अरकान भी जो है वो तकारीर कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन के अरकान भी जो हैं वो तरकी बतरकी जवाब दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और एजेंडे की कापियाँ फाड़ रहे हैं। जी अच्छा अयाज, ये बताइएगा कि अपोजिशन तो हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करती है, लेकिन हुकूमती बेंचेस से भी अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी की गई और जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस थे उनमें से किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, जो हुकूमती सूबाई बुज़रा हैं वो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। असल मसला इस वजह से है कि अताउल्लाह तारड़ के हवाले से पंजाब में माहौल इस वक्त कशीदा हो गया, क्योंकि अताउल्लाह तारड़ के हवाले से हुकूमती अरकान PTI के जो अरकान है उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये असम्बली ने आइन की किताब साथ लेकर एक निशान ऐसा करके नाज़ेबा निशान दिखाकर गए थे, जिसकी वजह से अताउल्लाह तारड़ के ऊपर वो एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 10 जनवरी को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जनीवा से वापसी पर कल मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज रात मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है जो इस वक्त जनेवा में है, वो कल जो है हंगामी दौरे पर जो है मुत्तहिदा अमारात पहुँच रहे हैं। उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी होंगे। पाकिस्तान को जो इस वक्त माशी चैलेंजेस का सामना है उस तनाज़ुर में इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। तो है कि वो वहाँ एक दिन क़याम करेंगे, जिसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। जी बहुत शुक्रिया सरदार शिराज आपका। काजी अहमद में गैस का बहरान बेकाबू है। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। शहरी महंगे दामों LPG और लकड़ियाँ खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानेंगे इनायतुल्लाह से। जिला शहीद बेनज़ीर आबाद की तहसील काजी अहमद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही काजी अहमद और उसके आसपास इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी और शहरी जो हजरात हैं वो बहुत परेशान हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से उनका क्या कहना है। सर, गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से आप बताइएगा। जब से इस मुल्क के अंदर ये अमरीकी गुलाम, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये शोबाज की सरकार आई है, तब से काजी अहमद के अंदर लोड शेडिंग गैस की इतनी बढ़ गई है कि गैस आने का नाम ही नहीं ले रही है। SDO काजी अहमद में जो गैस का है वो नाअहल है, करप्ट है। जी, आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि लोड शेडिंग में जो है इजाफा हो गया है और जो है हम बहुत परेशान हैं। इनका मजीद कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग है इनको जल्द में से जल्द ख़त्म किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अलीपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में शुगर इंसुलिन नायाब हो गई। इंसुलिन न मिलने से 30,000 से ज़ायद मरीज मुतासर होने लगे हैं। शहरियों का हुकूमत से अस्पताल में शुगर इंसुलिन फराहम करने का मुतालबा। मलिक फैयाज हुसैन की रिपोर्ट। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में शुगर इंसुलिन नायाब हो गई। इंसुलिन न मिलने से 30,000 से ज़ायद मरीज मुतासिर हैं। इधर जो पेशेंट हैं उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही, तो इसी बारे में मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि इधर इंसुलिन मुयस्सर की जाए।
THQ अस्पताल में इंसुलिन ना मिलने की वजह से हजारों मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। THQ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਥी ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੋ ਸਭ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। असां जिले वेले वेंदे से अस्पताल साडी शुगर के मरीज़ को वैक्सीन नहीं मिलती, इहो कुछ आख्या वेंदा कि वैक्सीन है कहना। शहरियों का कहना है कि मरीजों को इंसुलिन की अदम दस्तियाबी का कहकर वापस भेज दिया जाता है। अलीपुर के शहरियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया है शुगर इंसुलिन फिलफोर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुहैया की जाए ताकि मरीज परेशानी से निजात पाकर अपना इलाज जारी रख सके। कैमरा टीम के साथ मलिक फयाज हुसैन, न्यूज़ तहसील अलीपुर। दुनियापुर में मुल्तान रोड बाईपास ताहाल तामीर न हो सका। बाईपास तामीर न होने की वजह से हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल होने लगी है। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे राव शौकत अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर मुल्तान बाईपास मौजूद हूँ। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, इस रोड की तामीर का काम शुरू है, लेकिन आज तक ये रोड मुकम्मल ना हो सका। मेरे साथ यहाँ पर एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इस रोड के जो है तामीर का काम जो डिले हो रहा है, इसके वजह से किन किन मुश्किलात का सामना है। ये रोड के बारे में जो है ना जी, रोड 1 साल हो गया ये टूट फूट का शिकार है। तो अगर इन्होंने बनाना नहीं था तो इनको तोड़ना ही नहीं था। मैं लोकल गवर्नमेंट के पास जो है ना ये फंड आते हैं और पता नहीं चलता वो वहाँ गायब हो जाते हैं जी, वापस चले जाते हैं। और डेली के यहाँ पे जो है ना एक्सीडेंट होते हैं और जो है ना ये लोग जो है ना बड़े परेशान हैं। जो है ना ये नज़दीक कॉलेज भी है और बहुत बड़ा कॉलेज है, तो डेली जो है ना यहाँ से भी लड़के जाते हैं वो गिरते हैं यहाँ पे। तो इतनी मिट्टी है कि जो है ना आदमी जो है सारे कपड़े सारे जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना हम मतलब मुतालबा करते हैं ये लोकल गवर्नमेंट या कि मेहरबानी करके जो है ना इस रोड को बनाया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट भी आते जाते हैं और दीगर जो इलाका मकीन यहाँ से गुजरते हैं। इस रोड की टूटने के बाद शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताते चलो कि दुनियापुर का ये बाईपास है, इस बाईपास की तामीर का काम ना होने की वजह से हैवी ट्रैफिक शहर की तरफ जो है उसका रुख कर दिया जाता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जिससे मुतालबा है कि इस रोड की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी अपनी सुख की ज़िंदगी बसर कर सकें। जी, शोरकोट के तारीखी और कदीमी भीड़ पर सयाहों की आमद जारी रहती है, लेकिन ज़ायरीन दूर दराज से आते हैं और भीड़ की खूबसूरत और दिलकश मनाजिर से खूब महसूस होते हैं, लेकिन साथ ही आसार कदीमा से शिकवा करते भी नज़र आते हैं। मज़ीद बताएंगे उवैस अमीर मुग़ल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोरकोट की कदीमी और तारीखी भीड़ पर, जो अपनी अहमियत जो है वो खुद रखता है। और यहाँ पर जो सयाह हैं वो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आकर इस भीड़ का नज़ारा करते हैं। लेकिन ये भीड़ जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इस हवाले से यहाँ पे कुछ शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, ये जो भीड़ है खूबसूरत भीड़ है, इसमें अगर हुकूमत पंजाब से चाहिए कि इस भीड़ में कोई सैर व तफरीह के लिए कोई पार्क वगैरह बना दिया जाए ताकि इधर जो सरा वगैरह लोग आते हैं अपने दूर दराज से आते हैं वो सैर व तफरीह अच्छे से कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि महकमा आसार कदीमा और मकामी इंतज़ामिया जो है वो इसकी मेंटेनेंस कर दे, इसको बेहतर करके यहाँ पर कोई रिफ़्रेशमेंट के हवाले से कुछ पॉइंट्स बना दिए जाएं, जिसकी वजह से सयाहों को जो दरपेश मुश्किलात हैं उनका अजाला भी किया जा सकेगा। इससे ना सिर्फ जो सयाह हैं वो महसूस होंगे बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को जो खासा रेवेन्यू है वो भी जनरेट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कमालिया में फलों की काश्त का रिवाज आम है, बिलखसूस अमरूद के बागात तो हर जानिब दिखाई देते हैं। दीगर शहरों से भी व्यापारियों की आमद जामद जारी रहती है। मज़ीद बताएंगे इकबाल भट्टी। बिल्कुल, अगर मौसम सरमा के फलों की बात की जाए तो अमरूद एक ऐसा फल है जो कि सर्दी के मौसम में अपना एक मुनफरद मकाम रखता है। अगर देखा जाए तो इसकी ज़ारी शक्ल भी मैदे से मुशाबत रखती है और अमरूद शुगर के मरीज़ों के लिए भी मुफीद फल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अमरूद के पत्ते भी बड़ी खसूसियत के हामिल होते हैं। जब इस हवाले से हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना है कि अमरूद एक मुनफरद फल है जिसके खाने से बेहद फ़ायदा मंद फल है। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।